കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഡ്രാമ ദർവാസ ഖുൽദവിന്റെ ആദ്യ ഭാഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വന്ന കിർദാറുകൾ, കഥാപാത്രങ്ങൾ, മെയിനായിട്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒന്ന് അവരുടെ സ്റ്റോറി ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ആദ്യം വന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് കമൽഗഞ്ച് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. കമൽഗഞ്ച് ബിൽഡിംഗ് ദഹ്ലി में वाक़ई है. उसके मालिक पंडित रामदयाल है और उनका बेटा कमलकांत वहां पर मौजूद है. अयालम अवड़े और उनका जो मैनेजर है या फिर उसके टाइपिस्ट वो मिर्जा इरशाद हुसैन है. इस कमलगंज बिल्डिंग में 9 फ्लैट खाली है. वो कमल का रामदयाल उसको किराएदारों को देना चाहते हैं. किराया वाടക, किराएदार वाടക എടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. इस तरह किराए पर कमरा मिलने के लिए उनके पास एक साइंसदान करीमुल्ला आता है. करीमुल्ला अपनी बीवी के साथ आता है वहां पे और बीवी और बच्चे के साथ आता है. करीमुल्ला अपना कई जगहों पर वो फ्लैट तलाश की, लेकिन कहीं पर भी उनको फ्लैट नहीं मिला. इसी वजह से नहीं मिला कि वो एक मुसलमान है. मुसलमान होने की वजह से उनको कोई देने के लिए, फ्लैट देने के लिए तैयार नहीं है. ऐसे में वो मजबूर होकर अपना नाम कृपाराम भारद्वाज कहा गया. और इसी तरह उनकी जो बीवी है उसका नाम साजिदा है, लेकिन वो कमरा मिलने के लिए उसका नाम साजिदा के बजाय सावित्री कह देते हैं. और इसी तरह जब वो जो रामदयाल उनको कमरा देने के लिए तैयार हुआ, एग्रीमेंट टाइप होने लगता है, उस वक्त उनका बेटा उनके मुलाजिम से छुड़ाकर आ जाता है, शकूरा से छुड़ाकर आ जाता है और उनको अब्बू अम्मी कहता है. अब्बू अम्मी ईद इस तरह के जो अल्फाज सुनकर जो रामदयाल को बड़ा शक और अजीब सा होता है कि ये मुसलमान है, हिंदू नहीं है. इसी वजह से उनको कमरा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं. दरअसल ये जो करीमुल्ला है वो कनाडा में साइंसदान था, वहां पर वो डिपार्टमेंट हेड थे. वो नासूर यानी जो कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट पर काम कर रहा था. वो अपने जो फायदे सब कुछ छोड़कर अपने मुल्क की खिदमत करने के लिए, मुल्क की खिदमत सर्विस करने के लिए वजीर आजम, उस वक्त के जो वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की अपील पर वहां पर आए थे. लेकिन उनको यहाँ पर कोई जो कमरा देने के लिए तैयार नहीं रहता है. वो किराए देने के लिए और एक खिड़की, एक दरवाजा और एक स्टूल के लिए 4000 रुपये पगड़ी देने के लिए भी तैयार थे. फिर भी और इस तरह जब उनको मालूम हुआ कि उनको कमरा नहीं मिलेगा तो वो वहां से चले गए. और उसके चले जाने के बाद वहां पर एक और शख्स आ जाता है, उनका नाम आफ्ताब रॉय है. आफ्ताब रॉय एक फ्रंटियर का हिंदू पठान है, बॉर्डर स्टेट का एक हिंदू पठान है. उनकी बीवी का नाम इकबाल देवी है. जब वो कमरा देने के लिए की बात थी तो उन्होंने कहा कि मैं 7 कमरों वाला फ्लैट लेने के लिए तैयार हूँ और उसके लिए मैं 1200 रुपये किराए देने के लिए तैयार हूँ. और इस तरह की बात की. और तब जब उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने आफ्ताब कहा गया, लाला आफ्ताब रॉय कहा गया. और उसी तरह उनकी बीवी का नाम इकबाल देवी. इकबाल और आफ्ताब में उनको लगा कि ये भी मुसलमान है, लेकिन पूछताछ में उनको मालूम हुआ कि ये मुसलमान नहीं है. लेकिन उनको कुछ और भी सवाल करने थे, जैसे ये जो रामदयाल है वो किसी
मुर्गी या जो गोश्त खाने वालों के लिए ये कमरा नहीं देता है। और गोश्त तो नहीं खाते हैं, मांस मच्छी तो नहीं खाते, पूछते हैं तो ये कहते हैं कि मैं मांस मच्छी सब कुछ खाता हूँ। मेरी 3 बीवियां हैं, ഇതൊക്കെയാണ് ഇയാൾക്ക് പറയാനുണ്ടായിരുന്നത്। और इसी तरह जब रात के वक्त सोते वक्त हम 2 तंदूरी मुर्गी खाए बगैर उनको नींद तक नहीं आती, और नाच भी करते हैं और विस्की शराब भी पीते हैं। ये सब कुछ जब मालूम हुआ तो उनको भी कमरा देने के लिए, किराए पर देने के लिए रामदयाल तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार मजबूर होकर ये आफ्ताब रोय भी वहां से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद वहां पर जो इनके दरमियान ये जो वहां पर कमलकांत भी मौजूद है और मिर्जा इरशाद हुसैन भी मौजूद है और रामदयाल भी मौजूद है, इन तीनों के दरमियान कुछ वहां पर गुफ्तगू होती है। और उसमें वो कहते हैं कि मछली तो हर कोई खाते हैं, मछली ये जो उनके चले जाने के बाद कहते हैं कि फ्रंटियर के इलाके में हर कोई मांस मच्छी अंडा सब खाते हैं, कमलकांत बताते हैं। तब रामदयाल कहते हैं कि मैं किसी फ्रंटियर वाले को मैं कमरा देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और तब कमलकांत ने कहा कि मैं सब कश्मीरी खाते हैं, तो मैं किसी कश्मीरी को अपनी बिल्डिंग में जगह नहीं दूंगा, ये रामदयाल कहते हैं। और इसी तरह कमलकांत ये कहते हैं कि मछली तो बंगाली हर रोज खाते हैं, ബംഗാളികൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മത്സ്യം കഴിക്കാറുണ്ട് എന്ന്। ये सुनकर रामदयाल कहते हैं कि मैं किसी बंगाली को यहाँ घुसने नहीं दूंगा, ഒരു ബംഗാളിയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങോട്ട് ഈ റൂമിലേക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ അവർക്ക് വാടക കൊടുക്കൂല എന്ന്। कमलकांत मछली तो मद्रास में भी खाई जाती है और मलयाली लोग भी खूब मछली खाते हैं। മലയാളികളും മദ്രാസികളൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ മത്സ്യം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണല്ലോ എന്ന്। रामदयाल तो मैं किसी मद्रासी और मलयाली को भी यहाँ नहीं रखूंगा। ഓ അങ്ങനെയാണല്ലേ, എന്നാ ഞാൻ ഒരു മദ്രാസിക്കും മലയാളിക്കും ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവരിവിടെ ഞാൻ വെക്കൂല, അവർക്ക് ഞാൻ റൂം കൊടുക്കൂല എന്ന്। ഇത് കേട്ടിട്ട് ആ സമയത്ത് കമൽകാന്ത് പിന്നെ പറയണത് ഓ പഞ്ചാബി ലോഗ് ഭി ബഹുത് ഗോഷ്ത് ഖാത്തെ ഹൈ, പഞ്ചാബികൾ അങ്ങനെയാണ് ഇഷ്ടം പോലെ ഈ ഗോഷ്ത് ഇറച്ചി കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന്, മാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെന്ന്। രാംദയാൽ तो मैं किसी पंजाबी को, അയാൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു പഞ്ചാബിക്കും റൂം കൊടുക്കൂല എന്ന് പറയാൻ പോവുകയായിരുന്നു। ആ സമയത്ത് അവിടെ ആര് വരുന്നു, ये उस मौके पर एक पंजाबी बढ़ई अंदर आ जाता है। ഒരു പഞ്ചാബി ബടയി ആശാരി, പഞ്ചാബി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആശാരി അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കടന്നു വരുന്നു। ഹാത്ത് മേ ആറി ലിയേ ഹുയേ ഹൈ, അയാളുടെ കയ്യിൽ എന്തിന്റെ ഈർച്ചവാളുണ്ട്, മരം കട്ട് ചെയ്യുന്ന। और बड़ई का कोई सामान, അതുപോലെ തന്നെ ആശാരിമാരുടെ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്। ഇത് കേട്ട് രാംദയാൽ ചോദിക്കണം ക്യാ ബാത് ഹേ സർദാർ ജി, അല്ലേ സർദാർ ജി എന്തൊക്കെയുണ്ട്, ക്യാ ബാത് ഹേ സർദാർ ജി കൈസേ ഹോ എന്നുള്ളത് സർദാർ ബടയി, അന്നേരം സർദാർ ബടയി പറയണം। അപ്പൊ ഈ സർദാർ ആവുമ്പോ സർദാറിന്റെ ഭാഷയിൽ എന്തുണ്ടാകും, നമ്മൾ നേരത്തെ ആഫ്താബ് റോയിന്റെ കണ്ടല്ലോ, ഫ്രണ്ടിയർ ഏരിയയിലുള്ള സംസാരവുമായിട്ടുള്ള കുറെ മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്। അതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് പഞ്ചാബി ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം കാണാൻ പറ്റും। സർദാർ ബടയി പറയണം 11 नंबर और 12 नंबर फ्लैट के दरवाजे और खिड़कियां तो बन गई है, दरवाजे मीन्स दरवाजे और खिड़कियां तैयार हो चुके हैं। ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ 11, 12 ഫ്ലാറ്റുകളുടെ ഒക്കെ വാതിലും ജനലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന്। मिर्जा जी ഇത് കേട്ടിട്ട് एक दिन पहले ही आपने काम खत्म कर दिया, वाह वाह सरदार जी। मिर्जा इरशाद हुसैൻ ഇത് കേട്ട് പറയണേ एक दिन पहले ही आपने काम खत्म कर दिया, ഓ ഒരു ദിവസം നേരത്തെ തന്നെ നിങ്ങൾ തീർത്തല്ലോ എന്ന്। ഇത് കേട്ടപ്പോ വാഹ് വാഹ് സർദാർ ജി, ഭയങ്കരം തന്നെ നിങ്ങളെന്ന്। सरदार जी सरदार बड़ई जब काम करना ही है तो एक दिन, ഇവിടെ ഏക് എന്നതിന് പകരം ഹേക്ക് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച്, एक दिन पहले क्या और पीछे क्या, നമുക്ക് എന്തായാലും പണിയെടുക്കണല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു ദിവസം നേരത്തെയായി വൈകി എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്।
पर अब लकड़ी लकड़ी सब खत्म हो गई है. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ നമ്മളുടെ ലക്കടി രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഒന്ന് വിറക് നടത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്, ഒന്ന് മരം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. മരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അൽമാരിയോ കേലിയെ अलमारियों के लिए सिल्वर भी चलेगी. സിൽവർ ബി ചലേഗി. അൽമാരിക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു മരം പറയണം, അതായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. രാംദയാൽ ഇത് കേട്ട് പറയാണ്, मैं अभी सरदार गोरदयाल सिंह जी को लकड़ी के लिए फोन करता हूँ. ഓ ശരി, ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, സർദാർ ഗോർദയാൽ സിംഗ് ജി അയാൾക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ലക്കടി കേരിയ മരത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞോളാം, ഫോൺ ചെയ്തോളാം. ഇത് കേട്ട് നമ്മളെ ബടയി പറയണേ, ജൽദി മങ്കാദോ ഹം ഖാലി ബൈഠാ ഹെ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ വരുത്തിക്കൂ, നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെന്ന്. ഇതന കഹ്കർ സിഖ് ഫടൈ ചലാ ജാതാ ഹെ. ഇതും പറഞ്ഞ് അവിടുന്ന് സിഖ് ആശാരിയായിട്ടുള്ള സിഖുകാരൻ അവിടുന്ന് പോകുന്നു. और उसके जाने के बाद ही दो മലയാളി മസ്ദൂർ ആते हैं. ഇവർ കടന്നു പോയതിനു ശേഷം രണ്ട് മലയാളി മസ്ദൂർമാരാണ് ജോലിക്കാർ അവിടെ എത്തുന്നത്. किसी से कुछ बात किए बगैर, ആരോടും ഒന്നും സംസാരിക്കാതെ एक कोने में से रंगों के डिब्बे उठाकर बाहर निकल जाते हैं. ആരോടും സംസാരിക്കാതെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, രംഗോ കെ, രംഗ് മീൻസ് പെയിന്റ്, പെയിന്റ് കെ ഡിബ്ബെ, അതായത് പാട്ടകൾ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടിന്നുകൾ എടുത്തിട്ട് उठाकर बाहर चले जाते हैं, പുറത്തു പോകുന്നു. पंडित जी और मिर्जा जी अपनी अपनी डबिया निकालते हैं. पंडित ജിയും മിർസാജിയും അവരുടെ വിറ്റിലെ എടുത്തുകൊണ്ട് തുറക്കുന്നു. मिर्जा जी, ये सरदार अपने काम में बड़ा होशियार है. മിർസാജി പറയുന്നത്, ഈ സർദാർമാരുണ്ടല്ലോ ഇവര് അവരുടെ പണികളിലെ ഭയങ്കര അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ്, ഉഷാറാണ്. രാംദയാൽ അത് കേട്ടെ, ബടാ ഖര ഓർ സച്ച ബടയി ഹെ, വളരെ നല്ല ആശാരിയാണ്. ഏക് പിച്ച് ലക്കടി ഇധർ സെ ഉധർ നഹി കർത്ത, ഒരു കഷ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൂട്ട് മരം പോലും അങ്ങിങ്ങായിട്ട് വെറുതെ വിടൂലാന്ന്. മലയാളികൾക്ക് ചലേ ജാനയ്ക്ക് പദം, ഇങ്ങനെ മലയാളികളുടെ ഒന്ന് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവര് പോയതിനു ശേഷം രാംദയാൽ പറയണത്, ഓ ഹമേ ഈ മലയാളി മസ്ദൂർ ഭി അച്ഛേ മിൽ ഗയേ ഹെ, ദിൻ രാത് കാം മേ ജുട്ടേ രഹത്തെ ഹെ. എന്നിട്ട് പറയണേ, നമുക്ക് കിട്ടിയുള്ള മലയാളി പണിക്കാരുണ്ടല്ലോ അവരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, ഉഷാറാണ്. അച്ഛേ മിൽ ഗയേ ഹെ, ദിൻ രാത്, രാവും പകലും ഒരുപോലെ, കാം മേ ജുട്ടേ രഹത്തെ ഹെ, വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവരെന്താണ്, ആ പണിയിൽ എപ്പോഴും നനക്കിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവരെന്ന്. മിർസാജി അന്നേരം പറയണേ, പണ്ഡിറ്റ് ജിക്ക് സാത്ത് പാൻ ഖാക്കർ, പണ്ഡിറ്റ് ജിയോടൊപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം, വെറ്റിലെ മുറുക്കിയിട്ട് വേറെ പറയണേ, ഈ മലയാളി ഭി പഞ്ചാബിയോ സെ കുച്ച് കം മെഹനതി ഓർ ജഫാകഷ് നഹി ഹോത്തെ. ഈ മലയാളികൾ ഉണ്ടല്ലോ അവരും പഞ്ചാബിയോ സെ, പഞ്ചാബുകാരെക്കാളും കുച്ച് കം മെഹനതി, കുച്ച് കം മെഹനത് എന്ന കം മെഹനത് കർണേ വാല, വളരെ കുറഞ്ഞ് അധ്വാനിക്കുന്നവരോ അല്ല, ജഫാകഷ് നഹി ഹോത്തെ, അവരെക്കാളും ഒട്ടും മോശക്കാരല്ല ഇവരും എന്ന്, മലയാളികളൊന്നും. രാംദയാൽ, മിർസാജി ബിജ്ലി കാ ക്യാ ഹോഗ. അല്ല മിർസ, ഇപ്പൊ നമുക്ക് കറണ്ടിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കണ്ടേ, ബിജ്ലി കാ ക്യാ ഹോഗ, ഇനിയിപ്പോ എന്താ ആവുക. ബിൽഡിംഗ് മേ അഭി തക് ബിജ്ലി നഹി ആയി ഹെ, ഇതുവരെ ഇവിടുന്ന് കറണ്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. वो बिजली कंपनी का इंस्पेक्टर तो आपका मित्र है. ആ ബിജ്ലി കമ്പനിക്ക, ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിലെ അവിടുത്തെ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അയാള് ആപ്ക മിത്ര ഹെ, മിത്ര ദോസ്ത് ഹെ, അത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണല്ലോ. മിർസ ചോദിക്കാണ്, കോൻ, ഡി സി ഗുപ്ത, ഡി സി ഗുപ്തയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോ രാംദയാലാണ്, അജി ഡി സി ഗുപ്ത നഹി, വോ ജോ നയാ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാ ഹെ, ക്യാ നാം ഹെ ഉസ്കാ. ഓ അജി ഡി സി ഗുപ്ത നഹി, ഡി സി ഗുപ്ത ഒന്നല്ല അയ്യേ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വോ ജോ നയ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയാ ഹെ, ആ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ആ ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അയാള്, ക്യാ നാം ഹെ ഉസ്കാ, ഓ അയാളുടെ പേരെന്താ. നേരത്തെ പറയണേ, അച്ഛാ ഡിസൂസ, ഡിസോസയാണ്. രാംദയാൽ, ഹാ ഇൻസ്പെക്ടർ ഡിസോസ, അയാള് തന്നെയാണ്. उसके पास फाइल लेके जाओ, അയാളുടെ അടുത്ത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഉള്ള ഈ ഫയലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നീ ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ എന്ന് മിർസയോട് പറയാണ് രാംദയാൽ. മിർസാജി ബാഹർ ദേഖ്തേ ഹുയേ, പുറത്തേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പറയണേ, അഭി തോ ധൂപ് ബഹുത് ഹൈ, പണിക്ക് ഭയങ്കര ചൂടും
രാംദയാൽ ഇലക്ട്രിക് പവർ കാ ദഫ്തർ ബഗൽ ഹി മേ ഹെ. കണ്ടില്ലേ, ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പവറിന്റെ ദഫ്തർ ഓഫീസ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് ഓഫീസ് ഇവിടെ ബഗൽ ഹി മേ ഹെ, അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. 10 മിനിറ്റ് മേ വാപ്പസ് ആ ജായെങ്കെ, 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ തിരിച്ചു വരാമെന്ന്. ചലേ ജായിയെ നാ, ഒന്ന് പോയി നോക്കി. ഉഠ്കർ ചലനെ ലഗ്തേ ഹെ, അങ്ങനെ നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങിയാണ് ഇയാള്. कि इतने में एक आदमी खुले पायजों के पैजामे और सिल्क का कुर्ता पहने पान कुल्ले में दबाए हुए दाखिल होता है. എന്താ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഓഫീസിൽ അതിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അവിടെ നിന്ന് പോയി നോക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് പറയണത് ഉട്കർ ചലനെ രക്ക, ഇയാൾ അങ്ങനെ പോയിട്ട് പോകാൻ നിൽക്കാണ്. ഇതിനെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഏക് ആദ്മി കുല്ലെ പായഞ്ചോക്കെ, ഒരാൾ അവിടെ ഒരു നല്ല പൈജാമയൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് സിൽക്ക് കാ കുർത്ത, സിൽക്കിന് ഒരു കുർത്തയും ധരിച്ചിട്ട് പാൻ കുല്ലേമേ ദബായ ഹുയെ, കൊല്ലി മീൻസ് എന്താണ് വായയിൽ വെച്ച് മുറുക്കിയിട്ട് ദാഖിൽ ഹോത്ത ഹെ, അവിടെ കടന്നു വരികയാണ്. മിർസാജി കോ പഹചാൻ കർ ബഡെ ജോർ സെ മുസാഫഹ കർത്ത ഹെ, അങ്ങനെ മിർസാജിയെ പരിചയപ്പെട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, നല്ല ഉഷാറായിട്ട് കൈ കൊടുക്കുകയാണ്, മുസാഫ ചെയ്യാണ്. മുന്നൻ ഹാ അച്ഛൻ മിയാ, അല്ല ഇതാര്, നമ്മുടെ അച്ഛൻ മിയാനാവും. മിർസ അരേ മുന്നൻ യഹാ കഹാ തും തോ ലഖ്നൗ മേ थे. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയണത് അരേ അച്ഛൻ മിയ, അച്ഛൻ മിയാനാണല്ലോ. മിർസ കേട്ട് പറയണത് അരേ മുന്നൻ തും യഹാ കഹാ, നീ ഇവിടെ എവിടെയാണെന്ന്. തും തോ ലഖ്നൗ മേ थे, നീയാണ് ഈ ലഖ്നൗ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളല്ലായിരുന്നോ. അന്നേരം മുന്നൻ പറയണേ ലഖ്നൗ മേ थे മഗർ അബ് ദഹ്ലി ആ രഹേ ഹെ, ലഖ്നൗവിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് ഡൽഹിയിലേക്ക് വരാൻ നിൽക്കുകയാണ്. യഹാൻ ദിൽഷാദ് ജർദി की ബ്രാഞ്ച് खोलने का इरादा रखते हैं. ഇവിടെ നമ്മള് ദിൽഷാദ് ജർദി की ബ്രാഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ വെറ്റിലയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെ തുറക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണേ, खोलने का इरादा रखते हैं, ഇവിടെ തുറന്നാൻ നിൽക്കുകയാണ്. 40,000 പകടി ദേക്കർ, 40,000 രൂപ പകടി ദേക്കർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചാന്ദിനി ചൗക്ക് മേ ഏക് ചോട്ടി സി ദുകാൻ ഹാസിൽ കിയാ ഹെ, അങ്ങനെ ചാന്ദിനി ചൗക്കിൽ ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം ഞങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മിർസ പറയണേ तो गोया अब दिल्ली में रहूंगा. ഓ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൽഹി തന്നെയല്ലേ താമസിക്കുന്നതെന്ന്. മുന്നൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, മുന്നൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്, അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചതിനെ പടച്ച ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പൊ പിന്നെ മീർന്ന് ചോദിക്കാണ് ഘർ മേ സബ് ഖൈരിയത്ത് ഹെ, എന്താ വീട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ. ബീഗം സാഹബ് ഓർ ആപ്കെ സാഹിബ്സാദെ, ബീഗം സാഹിബും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആപ്കെ സാഹിബ്സാദെ ബേട്ടാ ബി. മുന്നൻ മാഷാ അല്ലാഹ് അബ് തോ 10 ബറസ് കാ ഹോ ഗയാ ഹെ, എന്താ പറയുന്നത് ഇയാള് മുന്നേ പറയുന്നത് അബ് 10 ബറസ് കാ ഹോ ഗയാ, ഇപ്പം 10 വയസ്സായ കുട്ടിക്ക് वो तीन बरस बाद खुदा ने चाहा तो दो तीन बरस बाद खुदा ने चाहा तो चौक की दुकान संभालेगा. എന്താ പറഞ്ഞത്, അഥവാ പഠിച്ചൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2-3 ബറസ് ബാദ്, ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഖുദാനെ ചാഹാ തോ ചൗക്ക് കി ദുകാൻ സംഭാലേഗ, പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവന് 2-3 ബറസ് ബാദ് ഖുദാനെ ചാഹാ തോ ചൗക്ക് കി ദുകാൻ സംഭാലേഗ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചൗക്കിലുള്ള നമ്മുടെ ദുകാൻ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതിനോട് പറ്റുന്നു. രാംദയാൽ ഇയാൾ പറയണത്, മിർസ പറയണേ मैं सुना था कि आप बम्बई जाने वाले हैं. ഓ എന്നാ ഞാൻ കേട്ടത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ, നിങ്ങൾ ബോംബെയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന്. और फिल्म कंपनी खोलने का इरादा रखते हैं, അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിലിം കമ്പനിയൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടത് എന്ന്. ഇരാദ രഖ്തേ ഹെ, ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന്. അന്നേരം മുന്നേ പറയണേ ഹാഷാ വകല്ലാ മേരാ കോയി ഐസാ ഇരാദ നഹി ഹെ. ഓ അങ്ങനെയൊന്നും എന്താണ് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല എന്ന്. അച്ഛൻ മിർസ, എന്നിട്ട് മിർസ ഇർഷാദ് ഹുസൈൻ ഇയാൾ വിളിക്കുന്നത് അച്ഛൻ മിർസ എന്നാണ്. തും ജാനത്തെ ഹോ
हम लोग 7 पुश्तों से चौक में जर्दा तंबाकू बेच रहे हैं. നിനക്കറിയാമല്ലോ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 7 തലമുറകളായിട്ട് ചൗക്കില് ജർദ തമ്പാക്കു ഈ വെറ്റിലയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മുറുക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ബേച്ച് രഹേ ഹെ और वही बेचेंगे. ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ്. तुमको मालूम है इस बीच में शाहजहानी होटल वाले अपने कारोबार बंद करके 5 लाख रुपए लेकर बम्बई गए थे ഫിലിം കമ്പനി खोलने के लिए. നിനക്കറിയോ എന്താണ് എന്നുവെച്ചാൽ ഷാജഹാനി ഹോട്ടൽ വാല നമ്മൾ ആ ഷാജഹാനി ഹോട്ടൽ വാല ഉണ്ടല്ലോ അവര് ഷാജഹാൻ ഹോട്ടൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാര് അവരവരുടെ കാറൂബാർ ബന്ദ് കറക്കി അവരവരുടെ എല്ലാ ഏർപ്പാടും നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ബിസിനസ് ഒക്കെ നിർത്തി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തു 5 लाख रुपയിലേക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപയുമായിട്ട് ബോംബെയിലേക്ക് പോയി ഫിലിം കമ്പനി खोलने के लिए ഫിലിം കമ്പനി തന്നെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി. അന്നേരം മിർസ പറയാനുണ്ട് അല്ല ഇത് എന്നത്തെ സംഭവമാണെന്ന് മുന്നൻ അഭി ഗുസിഷ്ത സാൽ കാ കഴിഞ്ഞ വർഷം जब अपने गोलागंज के नवाब जवां बख्त चंगेजी ने अपने बच्चे की मुसलमानियां की थी. जवां बख्त चंगेजी എന്ന പേരിലായ അദ്ദേഹം अपने बच्चे की मुसलमानियां की थी. തന്റെ മകന്റെ ശേലാകർമ്മം കഴിച്ച അന്ന് ആ സമയത്ത് ये लोग अपना सब बेच बांट कर बम्बई चले गए. ഇവര് ഷാജഹാനി ഹോട്ടലിൽ എന്ത് ചെയ്തു അവരവരുടെ എല്ലാ വസ്തുക്കളും വിറ്റിട്ടാണ് ബോംബെയിലേക്ക് പോയത്. വഹാൻ ജാക്കെ ഉन्होंने एक ഫിലിം കമ്പനി അവിടെ പോയിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ഫിലിം കമ്പനി തുടങ്ങാൻ. മിർസ കബാബ് ബനാത്തെ ബനാത്തെ ഫിലിം കമ്പനി खोल दी. ഓ കബാബ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ ഫിലിം കമ്പനി ഒക്കെ തോന്നോ. കൈസി ചൽ രഹി ഹെ ഉൻകി കമ്പനി എങ്ങനെയുണ്ട് മൂപ്പരെ കമ്പനിയൊക്കെ. മുന്നൻ അജി ക്യാ ചൽതി 5 लाख 5 महीने में चटनी हो गया. എന്താ പറയാൻ 5 लाख 5 महीने में 5 ലക്ഷം 5 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ചട്നി ഹോഗ ആകെ ചട്നി ആയിരുന്നു. ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആകെ ഒന്നും കണക്കില്ലാതായി പോയിരുന്നു. 2 लाख ഹീറോ ലേക്കയ 2 ലക്ഷം ഹീറോ കൊണ്ടുപോയി. 2 लाख ഹീറോയിൻ കി നാനി ഹീറോയിന്റെ അമ്മായിയാണ് ബാക്കി കൊണ്ടുപോയത് 2 ലക്ഷം. अब सुना है चर्च गेट पर നമ്മൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് എന്താണ് ചർച്ച് ഗേറ്റ് के बाहर खड़े होकर कबाब बेचते हैं. നമ്മൾ കേട്ടതനുസരിച്ച് എന്താണ് ചർച്ച് ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവര് കബാബ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിൽക്കുകയാണെന്ന്. മിർസ പहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था. ഓ ഇവര് എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്തിയല്ലോ എന്ന്. മുന്നൻ इसीलिए അച്ഛൻ മിർസ हम तो वही जर्दा तंबाकू बेचेंगे. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ മിർസ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മള് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ജർദ തമ്പാക്കു ബേച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ തണുത്ത ഈ ഒരു ജർദ തമ്പാക്കു ബേച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെറ്റില വിൽക്കാൻ തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പഹലെ സിർഫ് ലക്നൌ ബേച്ചത് മുമ്പ് ലക്നൌവിൽ മാത്രമായിരുന്നു വിറ്റിരുന്നത്. अब दिल्ली में भी बेचेंगे और ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ വിൽക്കും. मगर उस्ताद दिल्ली में रहने के लिए कोई ठिकाना तो होना चाहिए. मगर उस्ताद പക്ഷെ റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി വരണം. പക്ഷെ അല്ല എന്നാലും दिल्ली में रहने के लिए ഈ ഡൽഹിയിലൊക്കെ താമസിക്കാൻ कोई ठिकाना तो होना ही चाहिए എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സൗകര്യങ്ങൾ എന്തായാലും വേണ്ടതായിരുന്നു. कोई घर दिलवा दो ഏതെങ്കിലും വീടെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊണ്ടാ. सुना इस बिल्डिंग में बहुत से फ्लैट खाली है. ഈ പറയുന്നത് ഈ ബിൽഡിങ്ങില് ധാരാളം ഫ്ലാറ്റുകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണല്ലോ എന്ന്.